مفتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور میرے بعد آنے والے لوگ ہوں گے، میری امتی ہوں گے جو مجھے دیکھتے نہیں ہیں، بن دیکھ کے مجھ پر ایمان لاتے ہیں، ان پر 7 مرتبہ خوشخبری ہو۔ صحابہ کو کتنی مرتبہ خوشخبری دی؟ 1 مرتبہ خوشخبری دی۔ خوشخبری تو کس کی دی جاتی؟ جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، ایمان کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور آخرت کی نجات کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ صحابہ کو 1 مرتبہ اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنا دی، ایمان کی خوشخبری سنا دی، ایمان کی حلاوت کی خوشخبری سنا دی، اور آپ کو اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ خوشخبری سنا دی، 7 مرتبہ۔ یہ ہے اس امت کی قدر، یہ ہے اس امت کی پہچان۔ ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی احد خیر منا اسلمنا وجاہدنا معک؟ قال نعم قوم یکونون من بعدکم یؤمنون بی ولم یرونی۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی ہم سے بڑھ کر کوئی مومن ہوگا؟ ہم نے حالانکہ ایمان لے آئے اور ہم نے آپ کے ساتھ مل کر ہم نے ہجرت کی، اور آپ کے ساتھ ہم نے معاونت کی، اور آپ کے ساتھ مل کر کفار سے ہم نے جہاد کیا، ہم سے بڑھ کر کوئی مومن ہوگا؟ اور واقعتاً صحابہ نے ایسا ہی کیا۔ صحابہ نے اپنا گھر بار چھوڑا، مکے میں قسمہ پرسی کی حالت میں نکل گئے، اور کس درد و کربناک صورت میں نکل گئے۔ آپ نے تو ہجرت کے واقعات سنے ہوں گے، حتیٰ کہ صحابہ جب نکلنے لگے تو صحابہ کو نکلنے میں بھی دقتیں، دشواریاں، جب مدینہ پہنچ گئے تو یہاں ان کی فیملی والوں کو بھی دقتیں، اتنی مشقت، اتنی تکالیف۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی ہم سے بڑھ کر بہتر انسان کوئی ہوگا؟ ہم نے آپ پر ایمان لایا، ہم نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، ہجرت کرنا اتنا دشوار تھا، لیکن ہم نے گھر کو نہیں دیکھا، ہم نے بہت ساری چیزوں کو نہیں دیکھا، رشتہ داریوں کو ہم نے ترک کیا، کیونکہ ہمیں اللہ کے نبی نے ہجرت کا حکم دیا ہے۔ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں جانے کا، مدینہ طیبہ میں جانے کا اللہ کے نبی کا حکم ہے، ہم وہاں جائیں گے، باقی گھر میں پیچھے اولاد ہے، ماں باپ ہے، رشتہ دار ہیں، وہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اللہ کے نبی ہم نے یہ بھی کیا، ایمان بھی لے کر آئے، اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ آپ نے کہا میدان جہاد میں آ جاؤ، ہم اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ ہم سے بڑھ کر کوئی ہوگا؟ ہم سے بڑھ کر کوئی ہوگا ایمان کے لحاظ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام، جی ہاں، تم سے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جو ہمیں دیکھتی نہیں ہے اور پر ہم پر ایمان لے کر آئے گی۔ وہ کون ہے؟ وہ یہ لوگ ہیں، کیونکہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے وحی اترتے دیکھا ہے، صحابہ نے جبریل کو بھی دیکھا ہے۔ اب حدیث جبریل مشکات کی پہلی روایت ہے، بلکہ دوسری مشکات آپ کھولیں گے اس میں پہلی روایت انما الاعمال بالنیات، دوسری روایت حدیث جبریل ہے۔ وہ جب ہم مشکات کا درس دیتے ہیں رمضان میں، ہو سکتا ہے آپ کو یاد بھی ہو کہ مشکات میں جو دوسری روایتیں ہیں وہاں پہ تو صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کون ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ آپ سے ہماری مجلس میں اللہ کے نبی تشریف فرماتے، دین کی تعلیم دے رہے تھے، ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کی۔ میں کبھی وہ حدیث بھی آپ کو دوبارہ سناتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن سے نکل گئی ہو۔ تو جب پوری حدیث سنانے کے بعد اور پورا تذکرہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے نے چند سوال کیے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اخلاص کیا ہے، سب سوالات کرنے کے بعد یہ جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا تمہیں پتہ یہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جبریل آئے تھے ابھی آپ کے سامنے۔ میں کہنے کا مقصد ہے کہ صحابہ نے
जिब्रील को भी देखा है, सहाबा ने जिब्रील की तालीम को अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है, लेकिन जिब्रील इंसानी शक्ल में आया था। और यहां तक रिवायत के अंदर आते हैं कि जिब्रील हमेशा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी थे जिसका नाम था दहिया कल्बी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एलची भी था। एलची समझते हो ना, डाकिया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दूसरे मुल्कों में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरखास्तें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतूत दूसरे मुल्कों में लेके जाने वाला दहिया कल्बी थे रजी अल्लाह ताला। इतने हसीन और जमील सहाबी, इतने हसीन और जमील सहाबी, और अक्सर जिब्रील अमीन इसकी शक्ल में आते थे। सहाबा ये समझते दहिया कल्बी है, लेकिन हकीकत में कौन था? वो जिब्रील अमीन थे। तो बहरहाल अल्लाह के नबी ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी, हमसे बढ़कर ईमान वाला कोई होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हत्ता कि हमने अपना इलाका भी छोड़ा, हमने हिजरत की, हमने आप पर ईमान लाया और हमने आपके साथ मिलकर कुफार से जिहाद किया, हमसे बढ़कर कोई होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मुझे नहीं देखा, जिन्होंने वही को उतरते नहीं देखा, जिन्होंने जिब्रील को नहीं देखा, लेकिन इसके बावजूद वो लोग मुझ पर ईमान लाते हैं। उनके ईमान का मेयार सबसे आला है। लेकिन याद रखें, हम जितने ईमान वाले हों, अदना सहाबी के दर्जे पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात मुशाहदे की करते हैं कि आपका ईमान मुशाहदे पर मबनी है। मेरे बाद आने वाले लोगों, मेरी उम्मत के बाद के आने वाले लोगों का ईमान गैब पर मबनी है, मुशाहदे पर मबनी नहीं है। इस हैसियत से आपका ईमान आला है, वरना इस उम्मत के तमाम वली, तमाम बुजुर्ग, तमाम आलिम, तमाम हाफिज, तमाम मुफ्ती इकट्ठा हो जाएं, वो एक सहाबी के कदम के खाक के बराबर भी नहीं बन सकते। क्यों? मुफ्ती बनना, आलिम बनना, बुजुर्ग बनना ये कसब ही है। मेहनत करोगे मुफ्ती बनोगे, मेहनत करोगे आलिम बनोगे, मेहनत करोगे बुजुर्ग बनोगे, लेकिन सहाबी बनना मेहनत से नहीं होता। आप जितनी मेहनत करें सहाबी नहीं बन सकते। सहाबी अल्लाह की तरफ से किसी को अतान मिल जाती, सहाबी का रुतबा। क्यों? मेहनत करोगे, लेकिन उस जात को कहां से लेकर आओगे जिसके चेहरे को देखकर इंसान सहाबी बनता है। सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी से कहते हैं जिसने ईमान की हालत में अल्लाह के नबी पर ईमान लाया हो और अल्लाह के नबी का दौर पाया हो। ये तारीफ अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें लंबी चौड़ी आपको चीजें भी निकालनी पड़ेगी। सहाबी किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई सवाल करे सहाबी किसे कहते हैं, आप क्या कहोगे? जिसने अल्लाह के नबी को ईमान की हालत में देखा है, ऐसा कहोगे? जिसने ईमान की हालत में अल्लाह के नबी को देखा है। उमूमी तौर पर यही लोग कहते हैं ना, सहाबी जिसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में अल्लाह के नबी को देखे, सहाबी है। तो आप मुझे बताओ, तो फिर चंद सहाबी तो निकल जाते हैं, वो तो उनकी आंखें नहीं थी, नाबीना थे। अब्दुल्लाह बिन उम्मे अब्द मक्तूम नाबीना थे, तो वो तो सहाबी नहीं है, वो हालांकि सहाबी हैं। तो तभी तो मैंने कहा जिसने ईमान की हालत में अल्लाह के नबी का दौर पाया हो, चाहे अल्लाह के नबी को देखा हो या देखा ना हो। इसमें फिर आंखों वाले सहाबा भी शामिल है, उसमें नाबीना सहाबा भी शामिल है, क्योंकि अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम सहाबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन भी रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिहाद वगैरह में चले जाते थे तो अल्लाह के नबी के मुसल्ले को संभालने वाले भी यही सहाबी थे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें अल्लाह हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और 13, 14, 15, 16 को इज्तिमा है, उसके लिए अभी से भरपूर मेहनत करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आखिरत का नजात का जरिया इंशाअल्लाह बनाएंगे। व आखिर दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।